नमस्कार मु तपन दुनियार विभिन्न स्थान रे एबे हिंसार तांडव यूक्रेन नु ताइवान जाए विभिन्न स्थान रे युद्धर निया प्रथमे यूक्रेन तापरे ताइवान एबे एक स्थान रे सृष्टि होईछि नुआ वार जोन यही वार जोन हेउछि इराक पुणी थरे जलिबाकू आरंभ करिछि इराक दशक दशक हेबो अस्थिर थिबा इराक रे पुणी आरंभ होईछि अस्थिरता सामयिक भाव में हिंसा थमी थिले भी परिस्थिति शांत होइथिले भी उत्तेजना कमी नाही एहा केतेबेले भी पुणी सृष्टि करि पारे अग्निस्फुलिंग आउ नहीं आमर आजिर स्पेशल रिपोर्ट इराक रे रक्तपात पुणी थरे जलिबा आरंभ करिछि इराक बागदाद रे व्यापीछि हिंसार निया एथर निया बाहर लोक नुहे लगाइछंती भीतरर लोक एथर हिंसा मुक्तदा अल सदर का ना रे आरंभ होइछि आउ कुहा जाउछि इराक रे आरंभ होइछि नुआ गृह युद्ध बागदाद रो ग्रीन जोन परिणत होइछि वार जोन ने गुलीमाड़ रे प्राण हराइछंती अनेक आउ आहतंक संख्या शह शह अवस्था एपरि होइछि जे अमेरिका दूतावासर कर्मचारी भी जीवन बंचाई पळाइबाकू उद्यम करिछंती आजिर स्पेशल रिपोर्ट रे ए रिपोर्ट निश्चय देखंतु कारण जदि इराक एबे शांत न हेउछि तेबे एहार जोरदार प्रभाव पड़ी पारे सारा दुनियार स्थिरता उपरे ए प्रभाव हेबो यूक्रेन ठारू अधिक जोरदार अधिक भयंकर इराक रे लागिला प्रतिशोधर निया इराक उपरे कब्जा करिवार रक्ताक्त संघर्ष बागदाद ग्रीन जोन पालटिछि वार जोन बागदाद रे विद्रोहर वीडियो नंबर 1 बागदाद रे मेसिन गन रे फायरिंग बागदाद रे विद्रोहर वीडियो नंबर 2 बागदाद रास्ता रे रॉकेट लॉन्चर द्वारा आक्रमण रॉकेट लॉन्चर विस्फोरण रे प्रकंपित बागदाद बागदाद रे विद्रोहर वीडियो नंबर 3 शिहा धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर विपज्जनक सेना मेहदी सेना एबे ओल्हाइछि मैदान बागदाद रे विद्रोहर वीडियो नंबर 4 विपद आशंका करी अमेरिकीय दूतावासर कर्मचारी को तुरंत बागदाद ग्रीन जोन रु बाहर करा गला बागदाद रे विद्रोहर वीडियो नंबर 5 बागदाद रे एक सरकारी अट्टालिका उपरे कब्जा करिबा परे शिहा धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर समर्थक माने श्रीलंका परी सेठारे थिबा स्विमिंग पूल को मध्य दखल करनिले इराक रे विद्रोहर 5टी बड़ दृश्य देखिले आपण एबे प्रश्न उठुछि बागदाद रे ए विद्रोह काहिकी बागदाद रे एही निया काहिकी सारा इराक रो युद्ध रे परिणत होई पारे खाली सेतिक नुहे किए ही शिहा धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर जे राजनीति रु अवसर नेबा नै घोषणा करछंती आउ जहा परे बागदाद रे आरंभ होईछि रक्तपात मुक्तदा अल सदर एही सेना मेहदी सेना प्रकृत रे कोन जहाकु नै इराक रे थिबा शिहा धर्मगुरु सदर विद्रोही माने मध्य भय रे थरहर वास्तव में इराक भितरे एही विद्रोह आरंभ हेबा पछर सबुठारु बड़ कारण एवं सबुठारु बड़ चेहरा हेउछंती मुक्तदा अल सदर जे इस्लाम शिहा धर्मर धर्मगुरु डेमोक्रेटियतिन सौरियतिन सिल्मिया अवलन सुम्मा एवं एहा हेउछि बागदाद रो सेही क्षेत्र जहा वर्तमान गृह युद्धर प्रमुख केन्द्र पालटिछि ताहा हेउछि बागदाद रो ग्रीन जोन बागदाद भितरे यह 10 वर्ग किलोमीटर एक अंचल
ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦୂତାବାସ। ଏହା ହେଉଛି ବାଗଦାଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଏଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଇରାକ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଜାରି ରହିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଗନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ। ଏଠାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ବାଗଦାଦ ଭିତରେ ଏପରି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ଇରାକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନରେ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ ସଦରଙ୍କ ଦଳ ପାଇଥିଲା 73ଟି ଆସନ। ନିର୍ବାଚନରେ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ ସଦରଙ୍କ ଦଳ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଭାବରୁ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ମୁକ୍ତଦାଙ୍କ ଦଳ। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଇରାକର ସୁନ୍ନି ଓ କୁର୍ଦ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ ସଦରଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ସଦରଙ୍କ 73 ଜଣ ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଦରଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। 25 ଜୁଲାଇରେ ମହମ୍ମଦ ଶିଆ ଅଲ ସୁଦାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ ସଦର ସମର୍ଥକଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା 2ଟି ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସେ ଇରାନର ହାତରେ ସାଜିଛନ୍ତି ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ଏହାପରେ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଇରାକର ସଂସଦ ବାହାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସଦର ବିରୋଧୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ବାହାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାସେ ଧରି ଚାଲିଲା ଏହି ଅସ୍ଥିରତା। ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ସେହିପରି ସଦର ବିରୋଧୀ ସୁଦାନୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସୁଦାନୀ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ ସଦର ହଠାତ୍ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦର ସମର୍ଥକ ଓ ତାଙ୍କ ସେନା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆସିଗଲେ ବାଗଦାଦର ରାଜରାସ୍ତାକୁ। احنا موجودين نكون ام لا نكون، الثوره مستمره. انا هسه انضربت ايدي وانكسرت ايدي، راح اكبسها وارجع। ଏପରି ଭାବରେ ଇରାକରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭୁଛି ଗୁଳିଗୋଳାର ଶବ୍ଦ। ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ନେଇଛି ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ। ବାଗଦାଦରେ ଜଳୁଛି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। କଲମ୍ବୋ ଭଳି ବାଗଦାଦରେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛନ୍ତି ସିହା ନେତା ଅଲ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ସାନି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଲ ସଦରଙ୍କ ଦାବି। ବାଗଦାଦରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଏବେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଫେରିବା ପରେ ବାଗଦାଦରେ ଫେରିଛି ଶାନ୍ତି। ଇରାକରେ ପ୍ରବଳ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ। ବାଗଦାଦରେ ବଡ଼ ବରବାଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଉପରେ କବ୍ଜା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବୈଠକ। ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଜୋରଦାର ଫାୟାର। ଅଲ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବନାମ ସେନା। ଶେଷରେ ଫେରିଲା ଶାନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରୁ ହଟିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଇରାକରେ ଇରାନ ସମର୍ଥକ ମହମ୍ମଦ ଅଲ ସୁଦାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି। ବେକାବୁ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦ ସଡ଼କରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଦେଇଥିଲେ ରଣହୁଙ୍କା। ନାରାବାଜି ସହିତ ଟାୟାର ଜାଳି କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଘଉରାଇବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଙ୍ଗାମା ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ରକେଟ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ମୋଟାର ଫାୟାରିଂ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆତସବାଜିର ଭ୍ରମ। ଇରାକ ସେନାର ଗୁଳିମାଡ଼ ଆକାଶର ଛାତି ଚିରି ପକାଉଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଜବରଦସ୍ତ ଫାୟାରିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘନ ଘନ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ।
बागदाद्रे पूर्व राति सारा भयंकर हंगामा सुरक्षाकर्मी फायरिंग को खातिर नकरी सबुठु सुरक्षित स्थान ग्रीन जोन रे धसाई पशिथिले आंदोलनकारी एतिकिरे सरी नथिला विक्षोभकारी हरकत किछि आंदोलनकारी बाइक एवं कार धरी राष्ट्रपति भवन आड़कू अग्रसर होइथिले राष्ट्रपति भवन परिसर में हंगामा करने सहित स्विमिंग पूल एवं पार्क को कब्जा को नहीं कोलंबो भली बागदाद्रे प्रेसिडेंट पैलेस रो स्विमिंग पूल रे गाधोइबार मजा नहीं अन्य माने राष्ट्रपति भवन भितरे पशिबा सहित परिसर में थिबा पड़ियारे भिड़ जमाई उत्तेजना बढ़िबा सहित उग्र होइथिले प्रदर्शनकारी जवान को ठारू बंदूक छड़ाई फायरिंग करथिले स्थिति अनायत हेबारु आंदोलनकारी उपरकू आखिबुझा गुली चलाइथिले सुरक्षाकर्मी जोरदार होइथिला क्षमता विरोधी आंदोलन चेतावनी सत्वे विक्षोभकारी पछकू न हटिबारु कठोर कार्यानुष्ठान सहित टियर गैस प्रयोग करा जायथिला केवल राजधानी बागदाद देशर अन्य अंचल को मध्य व्यापी थिला हिंसा देशर दक्षिणांचल रे देखिबा पई मिलिथिला अधिक हिंसाकांड लोके रास्ता रे टायर जारी अवरोध करथिले बसरा रे देखिबा पई मिलिथिला सर्वाधिक हिंसाकांड सिहा धर्मगुरु मुक्तादा अल सदर रविवार दिन राजनीति संन्यास घोषणा करथिले से ट्वीट करी राजनीति छाड़ुथिबा घोषणा करिबा परे राजरास्ता को ओह्लाइथिले तांको समर्थक उत्तेजना एवं हिंसाकांड को नजर रखी देशव्यापी कर्फ्यू जारी करिथिला सेना कामचला प्रधानमंत्री मुस्ताफा अल कादिमी कैबिनेट सेशन को मध्य सस्पेंड करथिले गत वर्ष अक्टोबर में इराक पार्लियामेंट निर्वाचन में अल सदर को दल सबुठु अधिक आसन हातेइथिला मात्र सरकार गठन पई अल कदर को मिली नथिला आवश्यक बहुमत सेबेठारु इराक रे सृष्टि होइथिला राजनैतिक स्थिरता सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी सहित कौनसी राजनैतिक बुझामणा करिबा पई मना करि दैथिले अल सदर तांकर दाबी थिला जे पार्लियामेंट भंग करी सानी निर्वाचन करा जाउ जहाकू ग्रहण करू नथिले ईरान सपक्षवादी सिहा गोष्ठी गत जुलाई रे इराक रे सृष्टि होइथिला समान स्थिति शीघ्र निर्वाचन दाबी रे अड़ी बसिथिले अल सदर को समर्थक पार्लियामेंट रे हंगामा करिबा सहित दीर्घ 4 सप्ताह पई बिल्डिंग आगरे धारणा दैथिले अल सदर को दलर निर्वाचन प्रतिनिधि माने इस्तीफा घोषणा करिथिले 2 मास मध्यरे द्वितीय थर पई इराक रे सृष्टि होइछि राजनैतिक अचलावस्था इराक रे राजनैतिक हिंसाकांड को विपज्जनक बोली कहिछि जातिसंघ देश में शांति बजाय रखिबा पई जातिसंघ पक्षरु इराक रो समस्त राजनैतिक दल एवं सेना को आह्वान दिया जाइथिला या परे अल सदर मध्य निज समर्थकों को राजधानी रो ग्रीन जोन रु फेरी जिबा पई अपील करथिले दीर्घ 2-3 दिनर हिंसाकांड एवं पोड़ाजला तथा उत्तेजना परे शेष में ग्रीन जोन रु ओहरी थिले सदर को समर्थक या परे राजधानी बागदाद रे फेरिछि शांति विक्षोभकारी माने घर को फेरिबा सहित खोलिबा पई आरंभ करिछि दुकान बजार उत्तेजना मध्य थमी जाइछि आशा करा जाउछि सारा देश रे शीघ्र फेरिबो शांति श्रीलंका परे ईरान बर्बाद हेबा पई बसिछि बागदाद श्रीलंका रे तत्कालीन राष्ट्रपति राजपाक्से विरोधी आंदोलन सबु सीमा टपिथिला एबे ईरान सपक्ष एवं विपक्षवादी भितर आरंभ होइछि संघर्ष गोटे गोष्ठी पछरे ईरान रो समर्थन रहिथिबा बेले एहाकू तीव्र विरोध करि आसुछंती सिहा नेता अल सदर जहाकू नै राजनैतिक अस्थिरता चरम सीमा रे पहुंचिछि तेबे वर्तमान लगी सदर समर्थक ग्रीन जोन रु हटि जाइथिले भी बागदाद बाहर को जाइना देशर अन्य अंचल रे मध्य रहिछि चापा उत्तेजना यारी भितरे राजनैतिक अचलावस्था दूर नहेले कुहुलुथिबा ए निया केते बेले भी विस्फोरक रूप नै पारे एबे नेबा गोटे छोटिया ब्रेक आ ब्रेक पर जानिबा प्रकृत रे एही विवाद और एही हिंसाकांड राजनैतिक ना एहा पछरे रहिछि अन्य किछि कारण से संपर्क में विस्तृत भाव में जानिबा एही छोटिया ब्रेक पर
କାହିଁକି ଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ? କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି? ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଇରାକକୁ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏହାର ଇତିହାସକୁ, ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ବିଭାଜିତ ଏହାର ସମାଜକୁ, ଜନଜାତି ଆଧାରରେ ବିଭାଜିତ ଏହାର ସମାଜକୁ, ଇରାନ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଇରାକର ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଂସା କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଇରାକର ଇତିବୃତ୍ତକୁ। ଇରାକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି, ଯାହାର ପ୍ରାୟ 55% ହେଉଛନ୍ତି ଶିହା ମୁସଲିମ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 30% ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୁର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କର। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15%। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଶିହା ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଥିଲେ ଅବହେଳିତ ଓ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରରେ। ଏହି ଦେଶରେ ସୁନ୍ନି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ଦବଦବା। ଏପରିକି ଇରାକର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ସଦାମ ହୁସେନ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ନି, ଆଉ ସୁନ୍ନିମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶିହାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧିର ଲଢ଼େଇ ପରେ ସଦାମ ହୁସେନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ତାଙ୍କର ବିଚାର ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2005ରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଥିଲା ଇରାକର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ। ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ କୁର୍ଦ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷିତ। ସେହିପରି ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ହେବେ ସୁନ୍ନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଥିଲା ଶିହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷିତ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ 18ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲଗା କୁର୍ଦ୍ଦସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି 4 କୁର୍ଦ୍ଦବହୁଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ କ୍ଷମତା, ଯାହାର ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ସେନା। ସଂସଦର 329 ସଦସ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ବାଛିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବା ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରେ। ଇରାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ଭଳି ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲ୍ ସଦରଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ 73 ଆସନ ମିଳିଥିଲେ ବି ଏହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 165 ଠାରୁ ଥିଲା ବହୁ ଦୂରରେ। ଅଧିକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଇରାନର ଶିହାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଶିହା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦରଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାରୁ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କିଛି ସୁନ୍ନି ପାର୍ଟି ଓ କୁର୍ଦ୍ଦ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କିଏ ବସିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ମୁସ୍ତଦା ସଦରଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏହାଫଳରେ ସଂସଦର ସଂଖ୍ୟାଗଣିତ ବଦଳିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ଅନ୍ୟ ଶିହା ପାର୍ଟିମାନେ ଆଗରେ ରହିଲେ। କୋର୍ଡିନେସନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ନାମକ ମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଘୋଷଣା ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମହମ୍ମଦ ଶିହା ଅଲ୍ ସୁଦାନି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ। ଏପରିକି ଏମାନେ ସଂସଦ ଭବନକୁ ବି ଧସେଇ ପଶିଲେ, ସଂସଦକୁ ଜବରଦଖଲ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତଦାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏମାନେ ଫେରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାସେ ଯାଏ ଅଚଳାବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମୁକ୍ତଦା ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ଦଳ ପିସ୍ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ବାଗଦାଦର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଧସେଇ ପଶିବା ସହିତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତଦା ଅଲ୍ ସଦରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏଥର ବି ସନ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଲ୍ ସଦର ନ ବସିଲେ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିବ ଅସ୍ଥିରତା, ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। ଦିନେ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀକୂଳର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ଓ ପେଟ୍ରୋ ଡଲାର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭେଦ, ବିଦ୍ରୋହ ତଥା ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଡାକି ଆଣିଲା ବିଦେଶୀଙ୍କୁ।
पुणी विदेशी शक्तिंकर राजनीति एहाकु परिणत कला एक युद्ध क्षेत्र रे आउ जेउथि शताब्दी शताब्दी धरी ए अंचल पालटिछि एक बारूद गदारे एबे पुणी आभ्यंतरीण हिंसाकांड एहाकु अधिक दुर्बल करिदेबनि त आशा करिबा एठारे शीघ्र शांति फेरी आसु। स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखिबा। नमस्कार।